अज दा दिन सिख इतिहास अंदर बहुत बड़ा गौरवमयी स्थान रखता है। जिन्नी अहमियत अज दे दिन दी आ, शायद ओडी वड्डी अहमियत साल दे 364 बाकी दिनां दी ना होवे। वैसे तो सिखां दा हर दिन, हर पल, हर सकिंट कुर्बानियां भरिया, बहादुरियां भरिया। साल की कली कली तरीक भी तुसीं चुको तो तुहाडे कोल इतिहास खत्म नहीं होने लगा। 1 जनवरी तो लैके तुसीं 31 दसंबर तक चले जाओ, 300 दे 365 दिन सिखां ने बहुत कुछ किया। गुरुआं दीआं सिक्ख्यावां, शहीदां दे दिन। पर साल विच साडे कोल एक दिन आउंदा है 13 पोह दा, जिहड़ा सिखां अंदर वैराग भी पूरा लियाउंदा है, सिखां अंदर जोश भी पूरा लियाउंदा है। क्योंकि अज दे दिन वर्गी मिसाल तुहानूं पूरी दुनिया च किते नहीं मिल सकदी। पूरी दुनिया च किते चले जाओ। दसम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 7 ते 9 साल दे ओ मासूम बच्चे जिहड़े साडे वास्ते ते बाबे ही आ, वो बाबे ही रहने। क्योंकि जिड्डा वड्डा उन्होंने कारनामा किया, वो बच्चों तो बहुत उतली आबादी ते चले गए थे। जुल्म राज दियां नीहां नूं खोखलियां करदियां अज दे दिन गुरु कलगीधर पातशाह दे साहिबजादे दीवारां विच चिण के शहीद कीते गए। गल आपां तोरदे हां आनंदपुर दे घेरे तो, जिहड़ी गल असीं वार-वार स्टेजां ते कहने आनंदपुर नूं घेरा पै गया, आनंदपुर नूं घेरा पै गया। सरसा दे कंढे ते आके परिवार विछड़िया। पर एक गल आप छड़ जाने कि महाराज नूं आनंदपुर ते घेरा पिया क्यों? कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। मगर एवें दे कोई किसी दे घर नूं घेरा पाउंदा नहीं जाके। फिर घेरा पाया सेंटर गौरमेंट ने लिया, दिल्ली दरबार घेरा पाउंदा है, सरहंद दा दरबार घेरा पाउंदा है, लाहौर दरबार घेरा पाउंदा है। कुल हिंदू राजे गुरु गोबिंद सिंह नूं घेरा पा के बैठे। घेरा पिया क्यों? फिर गल घर छड्डण तक चली गई। जे असीं घेरा कह के ते गल नबेड़ दईए तो गल च असर नहीं हैगा। अक्सर घेरे का कारण सानू पता होना चाहिए कि महाराज की सरकार ना कोई लागडाट सी, कोई वट बन्ने की लड़ाई सी, कोई रौला सी, कोई झगड़ा सी। कोई कारण तो हैगा ना भी अगले बन्ने आके ना घेरा ही पा लिया महाराज। बस इत्थों ही प्रसंग की समझ लग जाती है। बाकी सारा कुछ साडे कोल हैगा। वो घेरा पैण का सब तो वड्डा कारण सी असीं। तुसीं आखोगे किद्दां? असीं भारत वर्ष के वो लोग हाँ जिन्हां लोगों ने सदियां की गुलामी अपने हड्डां दे विच हंडाई। चाहे वह जट आ, चाहे वह शिंबा है, चाहे वह नाई है, चाहे वह चूर है, चाहे वह मजबी रंगरेटा है, जिन्हां नूं तुसीं शेड्यूल कास्ट कह दिंदे। नीवें पद्धर की जिंदगी जीउण वाले लोग जिन्हां नूं मनु सिमरती दे अनुसार शूद्र किया जाता सी, बस उन्हां दी जिंदगी बदलनी सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वड्डी धिर नूं इह गल पची नहीं। बस ये तुसीं दुनियादारी च विचर के भी वेख लो, जिहड़ी धिर तगड़ी हुंदी ना पिंड दे विच गली महल्ले च, जिन्हां को 4 छिल्लड़ दित्ते हुंदे आ ते उन्हां दे सामने घर वाला जिहड़ा बहुत अमीर ना होवे, गरीबी दी हालत चों लंघिया होवे ते हौली हौली उन्हां दे न्याणे सैट हो जाण, बाहर अंदर चले जाण, नौकरियां कर लग पैण ते वड्डी धिर नूं साड़ा जरूर हुंदा भी अगे ते साडी गड्डी कल्लियां दी लंघदी गली चों, हुण इन्हां दी भी लंघिया करूगी नाल ही। अगे दे लोकी साडी कोठी वेख के कहंदे ने सरदारां दी कोठी आ, हुण बराबर दी ये भी साडे पाऊगा। तगड़ी धिर हमेशा माड़े नूं डांग दे जोर नाल दब के रखना चाहुंदी आ। बस आ लड़ाई होई आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने माड़ियां नूं, नीवियां नूं, नकम्मे कहे जाण वाले लोकां दी जिंदगी बदलण दा फैसला कीता ते तगड़ी धिर ने महाराज नूं आख्या नहीं महाराज फिर लड़ांगे तुहाडे नाल। इक्को राह वा, जां इन्हां लोकां दी बांह छड्ड दिओ। ये जिद्दां दी जिंदगी जीउंदे अहीं इन्हां नूं गुलाम बना के रखना है, अहीं इन्हां लोकां उत्ते राज करना है। ये जिद्दां दी जिंदगी जीउंदे ने जीउण दिओ ते जे इन्हां लोकां दे नाल खलोना है फिर नतीजे माड़े होणे।
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੇਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅ ਵਰਤੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਿਬੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਘੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਗਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਟਿਕਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣਾ, ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਹੁੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਜ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੁੰ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋੜੀ। ਸਹੁੰਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 2 ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਧੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਗੰਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਨੀਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਦ ਛਿੱਲੜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਚੰਦ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਿਆ
देखो नीत का कोई पता नहीं, कई बार नोटां के ढेर से बैठिया भी बंदा बेईमान नहीं होंदा, जे बेईमान होवे तो 100 के नोट से भी हो जाता होंदा। दुनियादारी वेखी है तुसीं, संसार दे विच वध तों वध विच जे गल्लां पैसा ना भरिया बंदा बेईमान दा होण लगे तो 20 रुपइयां ते भी बंदा बेईमान हो जाता। जो मत फिर मरदी है उदों 5-10 बंदे रुपइयां पिछे भी बंदा अपनी इज्जत गवा के बह जाता है। सारी उम्र गुरु घर की सेवा करने वाला गंगू बदनाम होया। जोगी अल्लाह यार खां कहता है दुनिया में ऐसा काम कर गया, दुश्मन भी जो ना करता वो ऐसा काम कर गया, दुनिया में अपने नाम को बदनाम कर गया। जिथे वजीर खां नूं लानतां पैण गियां, पहली गाल गंगू नूं कड्डी जावी, क्योंकि शुरुआत मुड गंगू ने बन्निया सी। गंगू दी मां ने बथेरे तरले लै, ना पोते इदां नहीं करीदा, मां मां ही हुंदी है। मां ने बड़े तरले लै, पोते इदां ना कर, नमक खादा आपां गुरु दे घर दा, गुरु दे घर दे विच आपां बड़े सुख माणे आ, इदां नहीं करीदा। पर गंगू ना टलिया, आखिरकार साहिबजादे गिरफ्तार करके मरिंडे पहुंचाए गए, एक रात रख के सरहंद ले आंदे गए। अज साहिबजादियां दी पहली पेशी होण लगी आ कचहरी दे विच। पहली पेशी साहिबजादे ठंडे बुरज दीआं पौड़ियां उतर के तुरे आउंदे आ ते बाबा जोरावर सिंह कहंदा वीर फतेह चेते आ ना दादी ने राती की पढ़ाया सानू? वो कहंदा बिल्कुल चेते आ, दुनिया दी हर चीज नूं ठोकर मारनी आ पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिक्खी तो मुनकर नहीं होना। उन्हें आख्या ठीक है। दोवें जाने तुरदे तुरदे कचहरी दे सामने आए, वड्डा दरवाजा बंद आ, छोटी खिड़की खुली आ ते जोरावर सिंह जदों अंदर होण लगा ते बाबा फतेह सिंह कहंदा वीर अगे मैनू लग लैण दे, अगे मैनू लग लैण दे, हाँ वेखी मैं इदां दा जवाब दूंगा। दुनिया अश अश कर उठेगी। हुण अंदर बैठे राजनीति दे घराटिए वजीर खां होनी दूजे तीजे दंदियां कढ़दे सी, दंदियां इस करके कढ़दे ही आंदे गुरु गोबिंद सिंह किसी दे दा नहीं आउंदा। अज उहदे बच्चे आए आ, जिहड़ी ईन मनवाउणी मनवा लो, न्याणे 2 चपेड़ां दी मार हुंदे आ, जे कुटिया ना ते खाण नूं थोड़ी जी मठियाई दो ते खेडण नूं थोड़े जे खिडौणे दिओ। इन्हां को जो मर्जी अज मनवा लो, वजीर खां दी जाने बला कि जेड़े बाबे बाहर खलोते आ ये तेरियां दंदियां नहीं तेरे मूँह दे उत्ते त्रेलियां ना लिया के रख दें ते फिर आखी। बाबा फतेह सिंह कहंदा मैं अगे जावांगा, जोरावर सिंह कहंदा चल वीरा पर कुछ वखरा करी। बंदे दी एंट्री खूबसूरत होनी चाहिए है किसी भी काम दे विच, बाकी चीज़ां लोकी भुल जा, तुहाडा आउणा चेते हुंदा लोकां नूं भी आए किदां। किसी भी फील्ड च तुसीं विचरदे हो ना, तुहाडी एंट्री बहुत वधिया होनी चाहिए है। जिन्हां दी एंट्री वधिया वा ओह लॉन्ग टर्म तक चलदे आ बंदे। हुण बाबा फतेह सिंह दी एंट्री आ ओह दुनिया दे विच अमर होण लगी है। दोवें भरा खलोते आ, खचा खच भरी कचहरी, बाहर टेक टेकी ला के बैठी आ कि दोवें बच्चे अंदर आउणगे, एक दबका मारना कि झुक के सलाम करो। कंबदियां बच्चों ने सिर झुका देना वा, पर अंदर बैठिया नूं की पता सी भी जिन्हां नाल साडा वाह पैण लगा वा ओ करुंडिए सप आ, एहो जे तुहानूं जवाब देणगे, एहो जे तुहानूं जवाब देणगे जिन्होंने गुरु कलगीधर पातशाह ने भचंगी किया। अपने पुत्तां नूं गुरु ने भचंगी किया। भचंगी का मतलब होंदा सपोलिया। महाराज ने आखा मेरे बच्चे ओ भचंगी ने जेड़े जुल्म ते राह अत्याचार दियां जड़ां खोखलियां कर देणगे पर कदी झुकणगे नहीं। दो साहिबजादे गुरु कलगीधर पातशाह दे फरजंद सूबेदार दी कचहरी दे अंदर दाखिल होए। दोवां ने खिड़खिड़ा के हस के हाथ जोड़ के फतेह बुलाई ते कहंदे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। बंदे दी शुरुआत दसदी है कि बंदा किन्ना चिर चलेगा। बाबे फतेह सिंह दी फतेह ने दस दिता भी जो मर्जी हो जे ये दुनिया दे लोग उन्हां नूं झुका नहीं सकदे। शुरुआत ने दस दिता। वजीर खां नूं एक रंग आवे एक रंग जावे, काजी दे हथों तस्बीह छुट के धरती ते जा डिगी। वजीर खां अखां नूं लाल करके कहंदा गुस्ताख बच्चिओ, वे तुहाडे अब्बे दा कोई आनंदपुर थोड़ा है, जाए पटना साहिब है जाए तुहाडा दरबार साहिब है जिथे फतेह दे नारे लाउंदे हो।
इत्थे सिर झुकाओ, झुके सजदा करो, इस्लाम दे दायरे अंदर आओ। ते बाबा फतेह सिंह अगों हस के कहंदा वजीर खां जे हिम्मत आ ते कुर्सी तो उठ के जे मेरी धौन झुका जावे ते फिर बड़ी वड्डी गल आ। वड्ड के झुका दे ते 100 वारी झुका दे, ये धौना जिउंदे जी इदां आकड़ियां रहणगीਆਂ, झुकाउण वाले कई आउणगे ते कई चले। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, तशद्दुद दा दौर। शमका ना कुटिया गया, कोरड़े मारे गए साहिबजादियां नूं, गालां कढ़ियां गईयां, लालच, तसीए, डरावे। ये सारे दिन दी कचहरी ने अपना रंग विखाया ते शामां नूं वापस छड्डण तो पहलां पीपल बांध गलेले मारे। गुरु कलगीधर पातशाह दे पुत रुख ना बन के ते गलेलियां दे निशाने साहिबजादियां ने अखां च मारे। ओहदे च एक वड्डा बाबा फतेह सिंह दी अख दे विच आ गया, अख सुज के बाहर नूं आ गई। वजीर खां कहंदा इन्हां नूं कचहरी चों बाहर कढ के इन्हां दी दादी को पहुंचा दिओ, कल वेखदे की हुंदा। साहिबजादे अपनी माता दे कोल वापस आए, दादी मां दे कोल आए। दादी ने बच्चियां नूं रज के प्यार कीता। उन्हें आख्या पुत पहले दिन दी जंग तुसीं जित के आए हो, ये भी जंग ही हुंदी है। एक तो लड़ाई होंगी ना, हथों पाई हो गए बंदे, 10-15 मिनट की खेड आ, एक मरूगा दोवां दे विचों। एक लड़ाई होंदी है मुड़ के परे पंचायतां दे विच जिहड़ी कोर्ट कचहरियां च लड़ी जांदी, वो लड़ाई सब तो औखी होंदी है। ते जिथे साहिबजादा दा वकील ही कोई नहीं, आपे ही वकील ते आपे ही उदाहरण देनी आ ते आपे ही गल नबेड़नी आ, उत्थे साहिबजादा दा मुकाबला किड्डे किड्डे जावर लोकां नाल होण लगा। पर रगां च खून सी गुरु कलगीधर पातशाह दा। दादी ने पूछया की होया साहिबजादिओ, ते फतेह सिंह कहन लगा दादी अम्मा होना की आ, जांदियां फतेह बुला दित्ती ते तस्बीह काजी दे हत्थों आपां छडा दित्ती अज। मां ने मूंह चुम के आख्या पुत लाजपत रखी आ, लाजपत रखी आ, तुसीं जुल्म दी कचहरी च खलो के भी अपना विरसा नहीं छड्डिया। ये नहीं हुंदा वे गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, जिद्दां दा जमाना उदां दे हो जो। लोकी दे दुश्मन दी हिक ते खलो के भी अपना विरसा नहीं छड्डदे। स्वाद तादिया अपना विरसा, अपना इतिहास, अपना सब कुछ दुश्मन लोकां च खलो के भी प्रचारी दा। असीं ओह लोक हां जिन्हां ने पंजाब च रहिंदे ही अपना सारा कुछ छड्ड के गवा दित्ता। बाणी साडी गई, भाषा साडी गई, रहन सहन साडा गया। अहीं जिस हनेरी च वगदे जाने आ, वो हनेरी साडे लई घातक आ। हुण साडे च आम पेंडू भाषा पंजाबी बोलनी होवे ते लोकी मूंह जा वटदे, साडे चों पिंडां चों रहण वाले ये जाहल लोकां दी भाषा। जिहड़ी भाषा मां दे दुੱਧ चों मिली होवे भाषा कदी जाहल नहीं हो सकदी। जिहड़ा बाणा साडे दादियां परदादियां ने पाया सी, वो बाणा कदी जाहल नहीं हो सकदा। साडे दादे परदादा सारी उमर कुर्ते पजामे पा छड्डे आ ना। अज कुर्ता पजामा पा के दूजे विआह च चल जाओ ना, लोग कहते ले ये कोई है ही कख नहीं लगदा, उन्हें भावें सारा तो महंगा पाया होया। गल कुर्ते पजामे की नहीं, गल पेंट कमीज की भी है, गल पेंट कोट की भी नहीं आ। गल आ अपनी पुरानी तहजीब नूं सांभ के रखना। जिहड़ा ये आखे भी ये बंदे सारे हिंदी बोलण वाले ते मैं पंजाबी छड्ड के बह जा, तेनू सारियां भाषा आउणीआं चाहीदियां। अंग्रेजी ना मूँह भन्न के रखदे अगले दा, एडी वधिया बोल, फराटेदार बोल। पर जे अगलियां दे डर करके आखे भी मैनू संग जी आउंदी आ, मैं संग दे विच आ गई उन्हां दी रंग च रंगिया जावां, फिर तेरा जीवन दा फायदा ही कोई नहीं। जे तू उन्हां दी रंगत विच आके आखे भी नहीं, इन्हां ने आखना भी तू पा के की आया। जे अगले नूं अगले दी रंगत विच रंग के अपना सब कुछ छड्डना सी, फिर जिंदगी जीवन दा फायदा कोई। अज दी डेट च तुसीं पढ़े लिखे हो, तुसीं इस गल दा हंगारा भर देना मेरे नाल। अज की डेट च सब तो ज़्यादा तरक्की की दुबई ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, जिन्नियां अरब मुस्लिम कंट्रियां ना, सारे देश तरले लैन डे उधर नूं जाण वास्ते। दुनिया की सब तो ज़्यादा डिवेलपमेंट है इस वक्त दुबई दे विच।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖਿਆ? ਕੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ, ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਚੋੜਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇ। ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਖਲੋਂਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਫਤਿਹਸਿਆਂ। ਰਾਤ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਤਾ ਸੀ। ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਖ ਨਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਦਿਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਗਰਾ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਖਣਗੇ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਆਇਓ ਰਾਤ ਆਇਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਮਗਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਲੋਕ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਹੱਦ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੱਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਪੈਣੀਆਂ, 20 ਦਿਨ ਪੈਣੀਆਂ, ਮਹੀਨਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹਟਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ। ਆ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੇਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਵਾਪਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ, ਰਾਤ ਪਈ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ, ਉਹੋ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੋਤੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਆਂਦੀ ਆ ਕਚਹਿਰੀ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕ ਨਿਬੜਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਪੁੱਤ। ਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਆਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ
ਅੱਜ मैं उत्थे सां। कचहरी दे विच एक वारी माहौल बन गया सी, तेरे पोतरे छड्ड देने आ, बन गया सी माहौल ते मेरा मन बड़ा खुश होया। मां कहंदी किदां पुत्त माहौल बन गया? बाबा मोती राम कहंदा भी कचहरी दे विच नवाब मलेरकोटले दा बैठा सी शेर मुहम्मद, ते सानू ये भी पता लगा कि ओदा भरा गुरु गोबिंद सिंह ने चमकौर दी गढ़ी च मारिया वा। ते दुश्मन ने खान मलेरकोटलीए नूं आखिया कि तू अपने भरा दी मौत दा बदला गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चियां नूं मार के लै ला। ते मां कहंदी फिर, ते बाबा मोती राम कहंदा खान मलेरकोटलीए ने मर्दां वाली कीती दादी मां। नवाब मलेरकोटलिया उठ के कहता बदला ही लेना होगा तो लेंगे हम बाप से, खुदा बचाए हमें ऐसे पाप से। आवे गुरु गोबिंद सिंह तीर तलवार लैके लड़ूंगा, बदला लूंगा, पर एडे छोटे बच्चे खत्म कर देना किसी ग्रंथ च नहीं जे लिखिया। छड्ड दिओ, राज भाग तबाह हो जाना तुहाडा। बाबा मोती राम कहना माता ने दलीलां इन्नियां दित्तियां, वजीर खान नूं भी पसीने छड़ा दित्ते। उन्हें काजी नूं पुछया, काजी लिया अपनी शरा दी किताब, खोल ओदे वर्के, किथे लिखिया 7-9 साल दे बच्चे कतल कर दिए। काजी ने भी किताब बंद करके आखिया जी किते नहीं लिखिया। माता एक बारी तो मैनूं चाह जा चढ़ गया भी माहौल बदल चलिया। माई कहंदी फिर होया की? बाबा मोती राम कहंदा बेड़ा गर्क हो गया सुच्चा नंद दा, कुंडी उस बंदे ने कमाई उत्थे। माता ने आखिया उन्हें की किया? कहंदा ओह राजनीति दा दा वरत गया। जदों ओदी वारी आई ते सुच्चा नंद उठ के कहंदा बच्चियां वाल वेख के कहंदा भी जे तुहानूं छड्ड दईए ते तुसीं की करोगे? मान लो तुहानूं छड्ड ही दिंदे आ। असल चो बच्चियां नूं अपनी गल च लिआउणा चाहुंदा सी, पर बच्चे डरदे नहीं सी। माता सारा पाप सारा जुल्म सुच्चा नंद दे सिर ते आउणा चाहीदा। वो बंदा उठ के बच्चियां नूं कहंदा जे तुहानूं छड्ड दईए ते की करोगे? ते मां कहंदी मेरे पोतरिਆਂ ने की जवाब दिता? बाबा मोती राम कहंदा तेरे पोतरे कहंदे मां अहीं पचंगियां कुंडीए सापियां, मौका मिले सही सानू, जे मौका मिलिया आजादी दा ते तुहाडियां जुल्म राज दीयां जड़ां खोखलियां कर देंगे। बस आ गल कहण दी देर सी। सुच्चा नंद ने दोवें बावां चुक के आख्या नोट कीता जावे तुहाडे ग्रंथ विच बच्चे मारने मना ने, पर तुहाडे ग्रंथ च सप मारने मना नहीं हैगे। ये बच्चियां दा इकबालिया बयान है भरी कचहरी च, असीं सापियां ते सानू कोई परवाह नहीं। बस सुच्चा नंद दी आ गल कहण दी देर सी, रौला पै गया ते अगलियां नू बहाना लभ गया भी वाकई बच्चे नहीं सापिया, खत्म कर दी कहानी कमाई आ सुच्चा नंद। सियाणे बैठे हो, मैनू ये गल कहण तो अंग्रेज कोई नहीं, धर्म कोई नहीं माड़ा, धर्मां च बंदे माड़े। हुण एक गंगू करके एक सुच्चा नंद करके असीं सारे हिंदू भरावां नूं माड़ा नहीं कह सकदे। बड़ी बड़ी सेवा ते बड़ी बड़ी कुर्बानी कीती उन्हां ने, बड़ा बड़ा बलिदान दित्ता वा, सिर दिते आ पंथ वास्ते, उन्होंने सेवावां कीतियां उन्हां वास्ते। एक बंदे दे मगर ला के सारा धर्म माड़ा नहीं हो जाता। कल्ले वजीर खां ते औरंगजेब दे मगर ला के असीं सारे मुसलमानां नूं गाल नहीं कढ सकदे। साडे कोल कोटला निहंग खां हैगा वा, साडे कोल शेर मुहम्मद खां हैगा वा, साडे कोल गनी खां नबी खां वर्गे मुसलमान हैगे आ जिन्हां दे चरनां ते सिर रखण नूं जी करदा वा। जे गंगू ते वजीर खां उन्हां नूं कह दांगे ते साडे सिखां च किरपानां उत्तों दी पा के गंगू बथेरे तुरे फिरदे जिन्हां ने पंथ दी जड़ी तेड़ ही दित्ता कीता की सारी उम्र। गंगू साडे च बथेरे आ, किरपानां उत्तों दी पईयां, सुच्चा नंद साडे को बथेरे आ। जे आपां गलत अगले दी सोच नूं नोट करना, एक बंदे दे माड़े होना कोई पंथ कोई धर्म कोई कौम माड़ा नहीं है। साडे च बड़े बड़े नकम्मे बंदे आ साडियां च, असीं की आखांगे? कई गंगू तो भी भैड़े आ, कई सुच्चा नंद, जिन्हां सारी कौम दा धरोही कीता होगा, वसवारिया कख नहीं होगा। हुण कल्ले सुच्चा नंद कल्ले गंगू करके हिंदू धर्म माड़ा नहीं, वजीर खां दे करके जां औरंगजेब दे करके इस्लाम माड़ा नहीं, चंद बंदियां दे करके बंदियां दी सोच, क्योंकि गुरुआं दी लड़ाई धर्मां नाल नहीं, गुरुआं दी लड़ाई गंदी सोच नाल नहीं। जे गुरु तेग बहादुर महाराज दे दरबार च कश्मीरी पंडित मदद मंगदे आ ना कि साडा धर्म बचाओ,
ਤੇ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਣਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣੋ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵਾਹ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਸਾਲ। ਦਸ਼ਰਥ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਮੋਹ ਕੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਰਥ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤੜਫ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਿਸਣੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਮਹੱਲ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਹੈ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਰਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 9 ਧੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਓ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਕਦੇ ਆਓ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਕਦੇ ਆਓ ਧਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਆਓ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਕੋ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ 9 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ ਹੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਪਾਲਿਆ। 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਹੋਊਗਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਹੋਊਗਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੌਵਾਂ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਪੋਤਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਛੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਛੜਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਬਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਾ। ਸਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਬਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਠਾਂ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਫਤਿਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੌਤ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚਿੰਦਾ, ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਿੰਦਾ। ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਕੰਧ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਢੱਕ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਆ। ਸਾਗ ਗੁੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਪੋਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। 6 ਪੋਹ ਤੋਂ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਵਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਐਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ।
ਪਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ, ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਰਮਜ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਇਦਾਂ ਝਟਕਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਝਟਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਝਟਕਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਲਾਦ ਆਏ, ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਤੇ ਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 15 ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਰੱਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਧੌਣ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੜਫਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੜਫਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਲਾਦ ਆਏ, ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰਾਂ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਵੇਂ ਜਲਾਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਟਾਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ 75,000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਤੇਲੀਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਨੂਰ ਮਾਹੀ ਨੇ, ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ।